गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, आओ मन बिटियां कागर करिए, गुरु चरणा च लवाइए हाजरियां। हाजरियां लवाउंदे मन बिटियां कागर करदे गज के बोलना जी। ओ वाहिगुरु जी का खालसा, ओ वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, आपां विचार करनी है कि आपां गुरु घर जाने आ, गुरु घर जाके सेवा करते हैं, काफ़ी उम्र बतीत हो जाती साडी, और साडे मन में एक चीज़ घर कर जाती है कि असी बड़ियां नालों अगे हाँ, असी बड़ियां नालों अगे हाँ, बड़ियां नालों चंगे हाँ कि असी गुरु घर जाने आ। जांदियां नूं इन्ने साल हो गए, सानूं सेवा करदे इन्ने साल हो गए कि ये जिहड़ी धारणा साडे मन विच बैठी है कि सानूं बड़ा चिर हो गया जांदियां नूं। आपां विचार करनी है धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों नाल बिरती जोड़ के कि ये धारणा जिहड़ी है कित्थों तक सही है ते किन्ना क असीं किसी नालों अगे लंघ चुके हैं या असीं किस अवस्था तक पहुँच चुके हैं। धन गुरु अमरदास महाराज जी 1016 अंग दे उत्ते समझाउण लगे, बड़ी प्यार नाल कहण लगे, कहंदे एक भरम भुल्ले फिरे अहंकारी। ध्यान नाल पंक्ति बड़ी प्यार वाली है। कहने लगे एक भरम भुल्ले, एक दा भाव कि कुछ लोग कई जाने, भरम दा भाव भुलेखा, भुले दा भाव कुराए पै जाना। कुराए कदों कहंदे ने, देखते हाँ आपां किसी मंजिल ते जाना हुंदा, आपां तुरदे हाँ घरों निकलते हैं, जदों आपां घरों निकलते हैं तो आपां तुरे जाने हाँ तो अगे आपां किसी नूं पुछदे हैं कि भाई साहब फलानी जगह जाना, तो वो सानूं कहंदा भाई साहब तुसीं गलत राह ते आ गए। हुण आपां ते अपनी मर्जी नाल तुरे जा रहे हैं और अपने आप नूं समझदे पे भी काफ़ी सफ़र तय कर लिया, सवेर दे घरों निकले हैं, काफ़ी अगे आ गए। बेशक आपां उहनूं अनजाने च भी कह सकते, जदों आपां किसी नूं पुछदे हाँ तो वो कहण लगा भी नहीं भाई साहब ते रस्ता गलत है, किते राह जांदा नहीं उधर। उदों फिर आपां कहने भी आपां भुल गए। कुराहे दा भाव नहीं हुंदा कि आपां कह लीए किसी नूं भी तूं माड़ा बंदा है, तेरी सोच माड़ी है, आपां ये कह सकते हैं भी भुल गया। तो गुरु साहब ने बड़े प्यार नाल समझाउण लगे कि भरम भुले, कहंदे कई लोग भुलेखे विच ही कुराए पै गए, गलत राह ते पै गए, भुल गए भुलेखे च। हुण ध्यान देना भुलेखे च किवें, किहड़ा भुलेखा? इस भुलेखे नूं दूर करन लई भगत कबीर साहब जी ने भी लिखिया। भगत कबीर साहब सानूं बड़े प्यार दे नाल कहण लगे 326 अंग दे उपर, कहंदे ऐसो अचरज देखियो कबीर, ऐसो अचरज देखियो कबीर, दद के भोले बरोले नीर। कह लगे ऐसो अचरज देखियो कबीर। कबीर साहब कहन लगे, कहंदे मैं एक बड़ा अचंभा भरिया एक जगत विच तमाशा देखा है। ऐसो अचरज देखियो कबीर, कहंदे मैं बड़ा ही एक अचंभा देखा संसार के उत्ते। बड़े लोग हैरान हुए भी की देखा कबीर जी ने, जिहड़ा कबीर जी कहंदे भी मैं बड़ा हैरानीजनक एक कौतक देखा संसार के उत्ते। कबीर जी की देखा आप जी ने? तो बड़े प्यार नाल कहन लगे दद के भोले बरोले नीर। दद कहंदे दही नूं, बरोले कहंदे रिड़कना, नीर कहंदे पानी नूं। कहंदे मैं बड़ा वड्डा एक तमाशा देखा संसार ते। कबीर जी की देखा? कहंदे दही दे भुलेखे दुनिया पानी रिड़की जान रही है, दही दे भुलेखे दुनिया पानी रिड़की जान रही है। कहन लगे भी ये नहीं, हुण ध्यान दिओ, दही दे भुलेखे पानी रिड़की जान रहे, कहंदे मेहनत करन रहे ने, ये नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत करन रहे ने, मधानी विच पाई आ रिड़कन रहे ने,
ये नहीं कि रड़कते नहीं पे, मेहनत नहीं करते पे, मेहनत करते पे, पर है भुलेखे च। भुलेखे च किहड़े भुलेखे च? कह लगे दद के भुले, भोले का भाव भुले ने भुलेखा आ। कहते दही दे भुलेखे पानी रिड़की जान डे ने, रिड़कद्या कितना टाइम हो गया, इन्नी मेहनत भी की पर उस पानी चो निकलना कुछ नहीं। बड़िया कहते हैं भी मैनू तो रिड़कद्या अज सुख ना कितना टाइम हो गया। कोई बीबी कहती मैं तो सवेर दी बैठी हाँ, मैं तो रिड़कन नहीं हाँ, रिड़कना पाया है, पर दोपहर आ गई तो घरों ताने मेहने भी वजन लग पे भी तू सवेर का एको काम ही कर फड़िया आ, दही रिड़की जान डी, अजे तक मक्खन ही नहीं आया। असल च होया कि उस चाटी च पानी सीगा, उत्ते ढक्कन लगा सी, रिड़की जाती है, रिड़की जाती है। हुण मक्खन तां ते आवे जे किते दही होवे ते, मक्खन ते दही चों निकलना सी, पानी चों मक्खन नहीं निकलना, पानी चों कुछ नहीं निकलना, रिड़की जाती है। कहती मैं तो आप हैरान हाँ कि मता ही तुसी कहंदे सी भी अद्धे घंटे रिड़कना लाइए तो नहीं निकल आउंदा, ते मैं तो सवेर दी लगी कुछ निकलिया ही नहीं। तो कबीर साहब कहते कहते लोग भी भुलेखे च, दही दे भुलेखे पानी रिड़की जाते हैं। कहता भाव भगती ते भुलेखे कर्म कांड करी जान रहे, भगती ते भुलेखे च कर्म कांड ही करी जान रहे, कर्म कांड नूं ही भगती मन के बह गए। जिन्हों मर्जी पुछ लो। हुण कर्म कांड जिहड़े ने, कर्म कांड जिहड़े ने करने हैं, ये नहीं कि नहीं करने, करने हैं। गुरु घर जाके सेवा भी करनी है, झूठे भी चाड़ने हैं, झूठे भांडे भी मांजने, लंगर की सेवा करनी है, दान भी करना है, ये नहीं कि नहीं करना, करना। क्योंकि गुरु साहबां दा उपदेश है, शुरू हुंदा है किरत कर, फिर वंड छक, फिर नाम जप। हुण किरत कर, अपना काम कर, कर कमाई कर, फिर वंड छक। वंड छकन दा भाव दान देना, कुछ दान दे। हुण बड़ी हैरानगी वाली गल जे कि गुरबाणी का उपदेश शुरू ही हुंदा है कि किरत करते वंड छक, दान देना। और इसे गुरु ग्रंथ साहब जी नूं पढ़ीए तो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ही आ जाता है, ना तू आवें बस बहुता दान दे। बड़ी हैरानगी वाली गल है। अच्छा आप कहते वंड छक भी दान दो, दसवंज कड्डो, और आप ही कहते दान नाल परमात्मा वास्ते च नहीं आ जाना। फिर बादशाह आप जी ने दान की आदत क्यों पाई? पूछना ना कि बादशाह आप ने दान की आदत क्यों पाई? भी आप जी ने क्या कि मेरा सिख जड़ा है दसवंज कड्डे, दान करे, वो की चक्कर है भाई? आप जी कहने दान करे, दान करन रहे हैं, फिर कहते दान दिता किसी काम का नहीं। बड़ी हैरानी वाली गल है। बादशाह कहते कहते मैनू पता मैं आदत पाई सी भी दान दो जी, पर मैं पता क्यों पाई सी? बादशाह क्यों पाई? बादशाह कहने लगे मैं सोचा इनू दान देने की आदत पै जाऊगी, रोज़ कुछ ना कुछ दान दिया करूँगा। कहते हो सकता है इनू दान की आदत पै, रोज़ दान करद्या 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 एक दिन ऐसा आ जाए अपनी मत भी मैनू दान कर दे। कहते ने दान किया बड़ा, पर इन्हें अपनी मत दान नहीं की, मत दान नहीं की। आप जी 12 माह दे विचों पढ़ते हो, हर का नाम ध्याए सुन सबना नो करदा, निधारी का नाम ध्याया कर, सुनिया कर शब्द में अपने अंदरों, पर कदों सुनिया जाऊगा? कहते सबना नो करदान, सबना। हुण ध्यान देना, सृष्टि बड़ी वड्डी है, सृष्टि बड़ी वड्डी है। हुण एडी वड्डी सृष्टि नूं बड़े बड़े अवतारी पुरुष भी नाम की दात नहीं दे सके। तो जे आपां कहीए भी सारिਆਂ ਨੂੰ तू ही आ नामदान करिया कर, तो एडे अवतारी पुरुष भी सारिਆਂ ਨੂੰ दान नहीं दे सके। अज भी देखिए, ध्यान दईए, बड़ी दुनिया ऐसी जी अजे गुरु ते लड़ लगन तो वांझी है, उस नाम तो शब्द तो वांझी है।
बेशक रात दिन उपदेश चलन रहा है, रात दिन गुरबाणी पढ़ी जा रही है, मंदिरां 'ਚ टल खड़कण रहे ने, मस्जिद दे विच चल जाओ, चर्च विच चल जाओ, चर्चा हो रही है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। बड़े धर्म ने, जैनी ने, बुद्धिस्ट ने। कहना भाव आखिर आप गल करिए तो गल ये निकलती है कि बड़े ही जरिया दे नाल उपदेश पहुँचाया जा रहा है, पर फिर भी दुनिया वांझी है। बड़े ही तरीकों के नाल नदियां दरियावां के जरिए पानी वहिंदा वहिंदा कोई किते दा किते, पता नहीं हर इलाके दे विच दरिया चलते पे ने, हर इलाके च दरिया चलते पे ने, पर बड़े इलाके जिन्ना चाहिए भी सूखा है, दरिया दे बहन डे। कहना भाव के बड़े अवतारी पुरुष ने उपदेश दिता जा रहा है, पर फिर भी बड़ी दुनिया नाम तो वांझी है। तो गुरु साहब ने इत्थे बड़े प्यार नाल कह रहे, कहते हर का नाम ध्याए सुन सबना नो करदान। हुण सबना नो करदान का मतलब की है? असल च सबना का मतलब सबना संसार नूं नहीं सी। सबना का मतलब जो तेरे अंदर विचार बैठे ना, अपने सारे विचार गुरु नूं दान करते। असी दान दिता जरूर है, सानू गुरु ने आदत पाई भी तुसीं दान करया करो। गुरु जी सोचन लगे भी दान दी नूं आदत पै जूगी, एक दिन अपने विचार भी दान कर दूगा, अपनी मत भी दान कर दूगा। पर ध्यान दिओ, असी जेब च आया पैसा दान किया, अज साडे कोल कोई होर कोई पदार्थ आया तो आपां दान किया, पर सदके जावां अपने विचारां दे विचों, अपनी मत विचों कोई हिस्सा भी दान गुरु नूं नहीं किया। इनू कहंदे आ दद के भोले मरोले नहीं, दिता कुछ भी नहीं। हुण गुरु साहबान ने कहा मन वेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज दास। कहने लगे मन वेचे, वेचदे मन, मन की है? विचार। फिर वही गल आ गई, कहते अपने विचार गुरु नूं दे दे। हुण मन वेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के, वाह भाई वाह। गुरसिख प्यारा रोज़ गुरु घर जाता है, रोज़ दान देन जाता है, कहता मैं तो सेवादार बड़ा वड्डा, मैं तो सेवक बड़ा वड्डा, बड़ी किरपा मेरे ते। पर ध्यान दो गुरु साहब की कहते, कहते जिन्हें अपने विचार गुरु नूं वेचिया वो सेवक है, तिस सेवक है। जिन्हें मन वेचिया, अपने विचार गुरु नूं देते हैं, जिहदे घर बिल्कुल भांडा खाली है, वो गुरु का सेवक है। तिस सेवक है कारज रास। काम नहीं कारज, काम ते काज च फर्क है, आपनूं पता है। शरीर करे कमाई उहनूं काम कहिंदे ने, आत्मा करे कमाई उहनूं काज कहिंदे ने। जिस सेवक के कारज रास, जिहड़े अपने विचार गुरु चरनां च वेच दिंदे ने, उन्हां दे कारज रास आ जांदे, कहंदा उन्हां दी भगती पूर्ण हो जांदी है। हुण गुरु साहब कहण लगे, आपां इक्को पंक्ति जे करदे पए हां, एक परम भूले फिर अहंकारी, उन्हां जे भुलेखे जी भटके फिरन रहे ने। गुरु घर जांदा है, जोड़े घर की सेवा करता है, जोड़े झाड़दा है। जोड़े झाड़द्या झाड़द्या 50 साल हो गए। किस नूं मिलदा है, लोग वडियाई करते हैं भी गुरसिख प्यारे बड़े वड्डे सेवक ने, 50 साल तो जोड़े घर की सेवा करते, जोड़े झाड़ते लोगों के, 50 साल तो। बादशाह कहते मैं तेन आदत पाई सी जोड़े झाड़िया कर, जोड़े झाड़िया कर। अच्छा क्यों? कहते मेरे मन में सीगा भी ये जोड़े झाड़दा 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 एक दिन उन्होंने जोड़िया नूं झाड़दा झाड़दा किते लोगों की मैल झाड़दा झाड़दा अपने मन के विचार भी झाड़ देगा उत्थे, पर इन्हें मन के विचार नहीं झाड़े उत्थे, मन की सोच नहीं छड्डी। और उल्टी गंगा कि जोड़े झाड़दा झाड़दा अपनी भगती मन बैठा है कि मेरी तो भगती पूरी है, मैंने तो दरगाह जगह मिल जानी। गुरु साहब कहन लगे देख ये चीज़ां सिखाउण दा सिर्फ मेन मकसद की सी कि जोड़े झाड़द्या झाड़द्या किते तेरे मन की मैल झड़ जाए, दान करद्या करद्या किते गुरु चरनां तेरे विचार दान हो जाण, वो कीते नहीं।
तो फिर गुरु साहबान ने कहा, कहता भुलेखे च आ। पुछा किहड़े भुलेखे च आ? कहते तीर्थ बरत अरदान कर मन में तरे गुमान। देखो, तीर्थ बरत अरदान कर, कहता तीर्थ ते गया है, तीर्थ ते गया है। हुण तीर्थ का भाव की है? वो अस्थान, पवित्र अस्थान जिथे किसी अवतारी पुरुष ने चरण पाए, वो तीर्थ अस्थान जिथों साडे मन नूं कोई ज्ञान मिल सकता है, साडी मत नूं कोई सोझी मिल सकती है, वो अस्थान तीर्थ, पवित्र स्थान। कहते तीर्थ गया है, सोझी लैन गया है, सोझी लैन गया है। फिर व्रत रखे है, व्रत रखे है, ठीक है भाई, मैं आ नहीं खांदा, वो नहीं खांदा। हम कहन आप बड़े कह दें कि गुरसिख प्यारे ने कोई चीज़ नहीं खाते। कई सज्जन इदा के व्रत रखते हैं भी अज मेरा व्रत है, मैं कुछ खाना नहीं, फिर दान करते, ठीक है। पर गुरु साहब कहते इन्ना कुछ करके भी मन में धरे गुमान। कहना मन में तो होमे आ कदी कि मैं तीर्थ ते जाना, मैं गुरु घर जाना है। आप जी विचार करना, कई सज्जनों ने गुरु घर जाने का भी घमंड है। कई वेले आप गल करोगे, आप जी नूं कहणगे, कहंदे खालसा मेरी जिंदगी में कभी गुरु घर जाने तो नागा नहीं पिया, ठीक है, और मैं तड़के 2 बजे उत्थे हुन्ना। गुरु प्यारिओ कभी कह के देखियो भी धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, आप कृपा करके लैते आने हो, कहो कि धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, आप उठा के इशनान करवा के अपने दर ते लैते आने हो, पर कृपा करियो असी किते तेरे दर ते पहुंचण जोगे होइए। कभी नहीं किया होना, कभी नहीं किया, क्योंकि आपां नूं पता तो बंदे पहुंच गए, पहुंच गए। गुरुद्वारे बैठा है, संगत विच बैठा है, कथा कीर्तन सुन रहा है। भुलेखे की गल, कथा कीर्तन सुनता पिया है, उत्थे बैठे नूं भी गुरु साहबन कहंदे, जानदे हो की कहंदे आ? कहंदे भावें तैनूं 50 साल हो गए, भावें 60 साल हो गए, पर तैनूं जे सोझी नहीं आई। क्यों नहीं आई? कहन लगे गुरु द्वारे होए सोझी पाई सी, गुरु द्वारे होए सोझी पाई सी। कहन लगे भाई भी नंद उदन आना, सोझी तेन उदन आनी जदों तू गुरु के दर ते होवेगा। हुण गुरु के दर ते होना की है? रोज़ गुरु घर जाना, गुरुद्वारे मत्था टेकना, गुरुद्वारे रहना। बड़े बड़े ऐसे जिहड़े गुरुद्वारे ही रहिंदे, मंदिर च ही रहिंदे, मस्जिद च ही रहिंदे, चर्च विच ही रहिंदे। अज कोई गल नहीं हैगी, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि उत्थे रहन लई पार लंघ गए। गुरु साहब नूं समझाउण लगे, कहंदे गुरु द्वारे होए, होए होए अखर नूं फड़ लिओगे तुसीं, कल्ले होए नहीं तुहाडे अंदर दी शंका दूर कर देनी। वो सज्जन अपने घर बैठे सी, बाहर गार्डन च कुर्सी रख के, वो मंगता आया, गेट खड़काया, कहंदे हाँ भाई, कहंदा वीर जी भुख लगी है, रोटी खानी है, बह जा, कहंदे बह गए। वो अंदर चले गए, जाके अपनी घरवाली नूं कहंदे यार कोई मंगता बेचारा आया, कहंदा रोटी खानी है तो यार उन्हें रोटी खवा दे। ਉਹਦੇ घर ਦੀ कहन लगी मैं खवा दिन्नी हाँ, ना नहीं की उन्हें, कहती मैं खवा दिन्नी। वो बेचारी को कपड़ा धोंदी पई सी, ते मन च आया भी हुण जिहड़ा मैं कपड़ा धोण रही एक धो के फिर मैं रोटी खवा दिन्नी। वो कपड़ा धोंदियां धोंदियां 5-10 मिनट लग गए। उन्होंने फटाफट रसोई च गई, रोटी उन्हें परोसी तो लैके गई बाहर, गेट तो कुछ ही नहीं। उन्हें 2-4 मिनट बेचारे ने वेट की भी भाई साहब मैनू कह के खवा देने, कोई आ रहा है नहीं, चलिए गल। क्योंकि ध्यान देना, जिहड़ा मंगता हुंदा ना बेचारा, वो थोड़ी देर वेट करता, क्योंकि उन्होंने हुंदा भी यार जे इन्होंने खवानी होंदी तो इन्होंने 2 मिनट च खवा देनी सी, नहीं खवानी तो चलो अंदर चला गया, बेचारा चला गया।
ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਤੀ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਤੀ? ਇਹਨੇ ਪੁੱਛੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਤੀ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਖਵਾਵਾਂ, ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਝੀ ਆਊਗੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਊਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਝੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇ ਤਰੇ ਗੁਮਾਨ। ਨਾ ਮਨ ਚ ਘਮੰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 1428 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਿਪਲ ਜਾਤ ਤੈ ਜੋ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਦੱਸੋ, ਨਾਨਕ ਨਿਫਲ ਜਾਤ ਤੈ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤਾਕਤ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਉਣੇ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓਗੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਮਤ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਮਤ ਉਦੋਂ ਦਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਫਲ ਜਾਤ ਤੈ। ਨਿਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਅਰਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕੁੰਚਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਪੜ 'ਚ, ਦਰਿਆ 'ਚ, ਨਦੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ, ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਰੇਤ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਏ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ? ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਹਉਮੈ ਦੀ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ। ਭਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਭੁਲੇਖਾ, ਭੁੱਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁਰਾਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਈ ਜਾਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਆ। ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੈਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ
देखो तुसीं सेवा कीती है ते ध्यान दिओ 1247 अंग दे उत्ते, ठीक है। गुरु साहब आप जी नूं समझाउण लगे, धन गुरु अमरदास महाराज जी दीआं पंक्तियां। वो कहण लगे, कहते जे इन्ना कुछ करके भी जिचर ये मन लहरी विच है, जिचर यह मन लहरी विच है, हौमे बहुत हंकार। कहता इन्ना कुछ करके भी तेरा जिहड़ा मन है अजे लहरां 'च ही है। लहरां दा मतलब की हुंदा है? दरिया दे विच लहरां उठदियां, छल्लां उठदियां, वो जिहड़ियां लहरां ने, छल्लां ने जिहड़ियां ना, वो उच्चियां उच्चियां उठदियां ते भुल जांदियां कि असीं दरिया दा ही हिस्सा आ। बड़ियां बड़ियां उछलदियां उठदियां पर बेचारियां दरिया तो बाहर नहीं जा सकदियां, रहिंदियां दरिया 'च ही। ਇਹਦਾ मतलब गुरु जी कहने लगे जिचर ये मन लहरी विच है, कहना जिन्ना चਿਰ तेरे मन का, कहना मन की है विचार, कहना जिन्ना चਿਰ तेरे विचार अजे गुरु नालों वखरे ही है। तेरे विचार का भाव मन च अजे भटकना ही है। अजे भी तेरे मन में अगर हैगा कि मैं गुरु घर 12 बजे जाना, 1 बजे जाना, मैं इन्ना पाठ करदा, मैं इन्नी सेवा करदा, मेरा फलाना काम बन जूगा, मैनू आ मिल जूगा, मैनू आ मिल जूगा, कहते फिर तेरा मन में लहरां जी है। कहता हौमे बहुत हंकार, कहता फिर तेरे मन च मलीनता बड़ी है, तेरा मन हंकारी बड़ा है। हम अगे पढ़ना ध्यान नाल, गुरु साहब कहन लगे, कहते जे तेरी ये बिरती है, जे तेरी ये बिरती है, तो गुरु साहब ने बड़े प्यार नाल कहन लगे, कहते शब्द साध न आवई, शब्द साध न आवई, नाम ना लगे प्यार। हर चीज़ में बड़े ध्यान नाल फड़ना है। शब्दे साधन आवई, नाम ना लगे प्यार। शब्द भी पंक्ति च आया तो नाम भी आया, एक ही पंक्ति के अंदर 2 अखर आए और दोवां नूं समझना है कि दोनों वखरे क्यों हैं। शब्दे साधन आवई, शब्द का भाव उपदेश। गुरु जी कहन लगे पुरानी, जे तेरी मन बिरती इदां दी है, जे लहरां वांगू भटकदी है, तेरे मन के विचार वखरे ही ने अजे गुरु नालों। आनंद उस दिन आउणा जिस साडे विचार ते गुरु के विचार एक हो गए, जिस साडी भी मन बिरती मन गई। कि कहो नानक करते कियां बातां, जो कुछ करना सो कर रहा। अपनी नहीं बिरती बनी है, अपनी नहीं बनी, असीं कहिंदे सारे ही हैं, पर ध्यान देना अजे विचार गुरु के नाल रले नहीं है। पंक्ति पढ़ ली आपां, गुरबाणी पढ़ ली, कहो नानक करते कियां बातां, जो कुछ करना सो कर रहा, पढ़ लिया, पर मन अपना मन्निया ही नहीं। माड़ा जिहा दुख आ जाए तो आपां भज जाने, उदों आपां कहंदे नहीं भी जो उन्हें करना करन दिया, लगा रहंदे। आ माड़ी जी महामारी आ गई, कोरोना वायरस आ गया, साडी हालत खस्ता हो गई। बड़े ऐसे ने जिन्होंने करोपी कह दिता, उनके करोपी, रब की करोपी, रब तो कभी करोप होंदा ही नहीं होंदा। उही गल आ गई भी साडे विचार गुरु दे नाल नहीं रलदे, क्योंकि साडा मन लहरां च, साडी सोच लहरां च भटकदी है। फिर गुरु कहते शब्द साधन आ भी, जिन्ना चਿਰ मन बिरती साडी सोच लहरां वांगू भटकदी है, कहते फिर जिन्ना मर्जी पाठ कर लीए, गुरबाणी पढ़ लीए, शब्द साधन आवे, कहते इस गुरबाणी का, इस उपदेश का, इस मन नूं स्वाद नहीं होता। ये उदा ही लगा होया, बिना ही स्वाद। हुण स्वाद कदों आउंदा है? किसी चीज़ का स्वाद कदों आउंदा है? सब्जी बनी है, कोई कुछ भी चीज़ बनी है तो विचार करियो। खीर बनी है, कड़ाह बनया, किसी ने पूछा किवें दा, जिन्हें चखिया वो कहंदा स्वाद आ, जिन्हें चखिया ही नहीं वो की कहंदा, कहंदा भाजी मैं अजे पानी पीता नहीं, मैं कड़ाह खाधा नहीं, मैं सब्जी खाधी नहीं, मैं खीर खाधी नहीं। इसदा मतलब कि मेरी जबान नाल टच नहीं की, इस करके मैनू स्वाद दा नहीं पता। तो गुरु साहबान कहते जिन्हां दी मन दे विच जे भटकना आ, वो जिन्ने मर्जी पाठ कर लैन, उन्हां दी अंदर दी बिरती गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी नाल टच नहीं की अजे तक।
ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਧ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰਤਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੂਣ ਚੱਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੌਲੀ ਭਰ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਲੂਣ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕੜਛੀ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉਹਦੀ ਤਰੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੂਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਪਰ ਚੱਖਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਧ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਚੱਖੀ ਦੀ ਏ, ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਭਾਈ, ਸਬਜ਼ੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਡਿਮਾਂਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਧ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਨਾ ਪਵੇ ਤਿਸ ਕੀ। ਦੱਸੋ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਨਾ ਪਵੇ ਤਿਸ ਕੀ, ਖੱਪ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਿੱਤੀ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਪੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ, ਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾੜੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣੇ ਆ ਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਦਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਿਆਂ ਝਾੜਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਹੋਣਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਤ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਮਨ ਚ ਆਊਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੱਤ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਸੋਈ ਆਖੀਏ। ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਸੋਈ ਆਖੀਏ ਜੋ ਸਿਰ ਧਰੇ ਉਤਾਰ। ਸਿਰ ਕੀ ਮੱਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਉਹ ਆ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਹ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ? ਜੋ ਸਿਰ ਧਰੇ ਉਤਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਨ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸੋਚ। ਦੱਸੋ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ
इनू खोलण लई गुरु साहबां ने बड़ा कुछ लिखिया। गुरु साहबां कहण लगे भगत नामदेव जी 973 अंग दे उत्ते कहंदे बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अगन दहे काया कल्प कीजे असुमेध जग कीजे सोना गर्भ दान दीजे राम नाम सर तो न बुझे छोड़ छोड़ रे पखंडी मन कपट न कीजे। गुरु ग्रंथ साहब जी समझाउण लगे भगत नामदेव जी बड़ी वड्डी गल कहते पे कहते बनारसी तप करे। हुण आपां ने हौली जी कह देना बनारस विच जाके तप करदे आ, तप कला बनारस च नहीं हुंदा। तप करने लई कोई जगह का नियुक्त होना ये नहीं हो सकता। इत्थे बैठे हो तप कर जाओ, जिहड़े मर्जी शहर च बैठे हो, घर बैठे हो, शरीर नूं बैठे तपा लो, तप करने लई कोई जगह नियुक्त नहीं हुंदी। ये भगत नामदेव जी लिखते पे बनारसी तप करे। साडे मन च आ जाना भी वो कहते बनारस विच लोकी जाके तप करदे आ। जी नहीं, ध्यान नाल पढ़ना। उस लिखा बाना रसी बब्बे नूं कन्ना है, नन्ने नूं भी कन्ना है। बनारसी नहीं है, बाना रसी है। ये पद छेद आ। बाना रसी, बाना का भाव बिना, रसी का भाव रस। भगत नामदेव जी कहते कहते इस युग के अंदर जिहड़ा प्राणी तप करेगा वो बिना रस का है, उस अमृत रस नहीं मिल सकता। उन्होंने बाना रसी कह। फिर कह लगे उल्ट तीर्थ मरे। उल्ट कहने वाले ने कहा कहते बनारस में जाके लोग पुठे लमकला मुके ना तप करते हैं। भाई यहो जिहा भुलेखा ना मन च रखियो। उन्होंने कहा उल्ट, उल्ट का मतलब की होंदा है कि जिहड़ी गल कही जा रही है वो उल्ट काम करना, उन्होंने उल्ट कहते हैं। उल्ट तीर्थ मरे कहता भाव कि तीर्थां ते जांदे ने, पर वेखो तीर्थ गुरु जी किनू कहते हैं कि गुरु साहब कहते तीर्थ नामन जाओ, तीर्थ नाम है। वो कहते तीर्थ नाम है पर ये उल्ट काम करन रहे ने। कहता भाव ये किसी अस्थान नूं तीर्थ मन के बह गए ने, गुरु जी कहते नाम तीर्थ है। इनू उल्ट हो गया। फिर की कहन लगे अगन दहे कहते इस शरीर नूं धूणियां तका तका के विच बहिंदे, कहते कुछ नहीं होने वाला, रब की प्राप्ति नहीं होने वाली। फिर कहन लगे काया कल्प कीजिए। काया का भाव शरीर, कल्प का भाव ना तंदुरुस्त करना। कहते अपने शरीर को तंदुरुस्त करते आ योगा आसन के मुताबिक। कहते जी सदके तुसी योगा आसन करो, प्राणायाम करो, जी सदके करो, कोई गल नहीं, चंगी गल है। सेहत को ठीक करना कोई माड़ी गल नहीं, शरीर को ठीक करना कोई माड़ी गल नहीं। कोई सैर करता है, कोई सवेरे एक्सरसाइज करता, कोई माड़ी गल नहीं है, करनी चाहिए। पर गुरु साहबान कहते आ भी बिरती टिका लेनी कि मैं योगा आसन लाउना तो योगा आसन लाउण नाल मैनूं परमात्मा मिल जू। कहते मन की विचार गलत है। शरीर तंदुरुस्त हो जाऊ पर योगा आसन दे नाल मन तंदुरुस्त नहीं होना। फिर कहने लगे सुमेध जग कीजे। कहते आपां लंगर लवाउने आ, सेवा करते हैं, चंगी गल है, करो लंगर लवाओ। पर लंगर लवा के वही गल फिर आ गई जी आप होने गई सी। लंगर लवा के मन में धार लेना भी मैं लंगर लवाता मेरी मुक्ति हो जाऊगी। कहते नहीं है, लंगर लवा के मन नीवा होना चाहिए सी। धन गुरु नानक पातशाह जी ने 20 रुपए का लंगर लाया। 20 रुपए का लंगर लाने का मकसद की सी कि पिता जी कहन लगे जा पुत्र कोई सच्चा सौदा करिया। गुरु नानक पास सच्चा सौदा करन गए, जंगल चों लंघन लगे तो कोई एक लंगोट जा बद्धा सिर ते जड़ावा साधु खड़ा सी। गुरु नानक पातशाह पूछते भाई तू कौन है? वो कहने लगा बालक, बच्चे समझ, कहने लगे बालक मैं साधु हाँ। तो गुरु नानक पातशाह कहते लगता तो है नहीं। कहते नहीं बालक मैं साधु, कहते लगता तो है नहीं। वो गुरु नानक पातशाह लै गया, कहता मैं तेन होर साधु विखाना। तो जो वेख्या कोई थोड़े जने लोग उत्थे बैठे सन, कहता वेख से भी साधु बैठे। तो गुरु नानक पातशाह कहते ना जो कोई भी साधु नहीं है। वो सारे कहन लगे बालक
ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਅਜੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਵਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੰਗਰ ਲਵਾਤਾ। ਲੰਗਰ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ, ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਮੇਧ ਜਗ ਕੀ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਵਾਤਾ ਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਨਾ ਗਰਭਦਾਨ ਦੀਜੇ, ਸੋਨਾ ਗਰਭਦਾਨ ਦੀਜੇ। ਗਰਭ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਟ, ਗਰਭ ਠਹਿਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਧੀ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪੇਟ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਪਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਨਿਆਈ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਜੋ ਗੁਪਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੋਨਾ ਗਰਭਦਾਨ ਦੀਜੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਤਉ ਨਾ ਪੂਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਓ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਆ। ਆਹ ਸਨਮੁਖ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਲਈ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਆ, 65-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦਾ 65-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੱਕ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਦੇ ਪਾਠ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਈ, ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਈ, ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਭੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਆ, ਇੱਕ ਦੇਹ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਆ। ਐਸ ਸੀ ਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਿਓ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ। ਕੀ ਟਿਕਾਓ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਓ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਐਸ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਪੰਕਤੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਫੜ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ 50-60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਖਾਲਸਾ ਵਧਾਈਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਬੜੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਾਹਦੇ ਕੀਤੇ? ਆ ਗਈ ਅਵਸਥਾ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਹੋਰ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਗਵਾਰੀ ਜੀਓ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਰੱਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਪਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੋਚ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਗਵਾਰੀ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਤ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਪਾਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਤਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਅਸੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨਮੁਖ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜੀਵਨ ਗਵਾਇਆ, ਵਿਅਰਥ। ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਔਰ ਮਨਮੁਖ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਛਕਿਆ। ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਮਨਮੁਖ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਮਨਮੁਖ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਆਨੰਦ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮੰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਰੂਪ ਗਾਇਆ ਤੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ, ਗਾਇਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਗਾਇਆ ਆਪ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੇਖੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਬੂਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਆ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਗਾਇਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਵਰਨਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੇਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੰਮ ਦੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ, ਬੂਝੇ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਮਨਾ, ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈ, ਅੱਗੇ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈ, ਅੱਗੇ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਪੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨ ਗਾਏ ਲਏ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ। ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆ,
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂ, ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵਰਦੀ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਸਾਡੀ ਡਰੈਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇ ਪਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਧ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇ ਪਾਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਓਗੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਪਾਓਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਬੂਝੇ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀ, ਬੂਝੇ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਈ ਹੈ? ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਉਦਣ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਣਾ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਡਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭੂਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਖੇਡਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਮਗਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਣੀ, ਕਾਕਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ? ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਾਕਾ ਇਹ ਭੂਆ ਤੇਰੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਬਈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੱਲ ਗਏ ਖੇਡਣ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭੂਆ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਦਾ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਖੇਡਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪਿਓ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ। ਰਵੇ ਕਿ ਨਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਨਾਤਾ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ,
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ? ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਫਿਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਲਈਦੇ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਵੇਂ ਸੋਈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਵੇਂ ਸੋਈ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਵੇਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਵੇਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੂਰਜ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਵੇਂ ਸੋਈ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਹੈ। ਲੱਖ 84 ਜੂਨ ਸੁਬਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਈ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਇਹ ਦਾਤ ਪਾਸਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ। ਕੀ ਸੱਚ ਆ? ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਾਤ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨ ਖੁਦਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਐ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ? ਮਨ ਦੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਸੁੰਦਰ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਆਪਾਂ ਖਵਾ ਬਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਲਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।